मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। Mr. Venkatesh ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಅವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ and ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು. Lovely. Sri Madina's Marketing Campaign Bangalore Square and all customer connect managers ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ ಬಾಂಧವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. Thanks for all of you for coming here, and also our distributors. They have started this meeting with a grand celebration.
And I am very happy from the buyer. All you female or young lady who are maybe studying there in a different profession, there. We decided to give 30% of the employee for the female in the globally for the next 10 years. So the example is Archana in Mysore. She was the first entry into the buyer as a TBM. Otherwise, if you see 10 years or 5 years back, you will not be able to see one single female in the sales, I can say. But now the Archana is now started her career in the buyer. Going forward, we are going to take many more such kind of talent into the organization. So here only you can see how the buyer is performing in the during the 2023 and 2023. So we are able to really reach almost 29% growth over the last year. Everywhere you can able to see some growth except the rest of the Bangalore commercial area. So Bangalore commercial area, Bangalore dealers, Bangalore distributors, they are known for selling huge quantity of the fungicides. And you can see Infinito Melody, you are the highest sellers in the South Unit 1. So you are proud, you can say that you are also gaining our orders volume on the call with consistent efforts from support from the dealers and the distributors, which is a very good sign for us to really grow in 2024 as well. The value, the world best product, nematicide. If you ask me in the buyer which is the best product, I am not going to count in the form of a value, but the best innovation from the buyer is the value. There is no unmatchable molecule available in the industry across the globe to control the nematodes. So this is the one product definitely doing very well by the Bangalore commercial area. We are able to say ourselves as a proud buyer or the buyer dealers, buyer distributors in the country. In the country, buyer is doing 5,000 crores seeded CG business. We are the number one in the India as well as in the global. Right? In that, if you can see the products which we have did fantastic job in the 2023. Out of the total India sale, we are selling Council 80% in our south, especially South Unit 1. South. Lord is, we have a 40% market share, 40% of the share of the total volume of the entire India. It is going Movento family, you can see how we are contributing more than 50% there. Coming to the new product, Acerbo, which is very, very relevant for your Bangalore squad, Bangalore commercial area, which is the new introduction in November. But within a 2 months' time, our south, we have the rice, we are doing very good in the package as well. So, Dicol, we are the leaders in the southern part of India, as well as we are the leaders in India, more than 22,000 tons, followed by the Pioneer. We are regained our number one position in India with the Dicol seeds as well. This time, someone can able to see in the news or some new information from the market that Agriculture Minister has called buyer to supply the Dicol seed to the farmers because farmers are agitating for the some of the hybrids which are on short supply in the slide. It is up to us how you can able to give a solution to the farmers to increase their income. So this is our prime responsibility of the as agriculture graduates, as a company of the buyer, as a distributors like Beamse or Venkatesh Garu or any other distributors and prime dealers of buyer family. We are in the world for the last 150 years. Last 150 years, buyer is there in the global context. Some government like these youngsters might be a buyer sales officer, buyer commercial managers. I don't know if they are very interested to study the agriculture BSc. Or they may be take the legacy of their father's business as a businessman. But next 100 years, these people will be there and buyer will be there. There is no any doubt about the buyer progress going forward. And we are all together only can
India take this opportunity very well. Without you, we are not there, and we are all here to serve the farmers. And I wish to see all the families enjoy this evening reception and this great gathering. I look forward to enjoy along with you this evening. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್. 2023 Bayer did some sort of a experiment in bringing a new scheme called Bike Bonanza. How many of you knows about Bike Bonanza? Any guess? Anyone knows about Bike Bonanza scheme? Okay. In 2023, we announced a scheme called Bike Bonanza. Territory topper will be awarded with a bike. Bike in the sense scooter. Okay. Territory topper will be awarded with a scooter. And along with that, second, third, fourth, there are another 3 prizes are there. That means 4 prizes for each territory. Okay. Second, third. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟೈಲರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೇನು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿಟೈಲರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು 1, ಮೈಸೂರು 2, ಹಾಸನ. ಈ 6 ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 9 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9ನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸಾಹೇಬರವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಭಾಗದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. 5,500 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಕೋಟಿ ಸೌತ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1,400 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಯೂನಿಟ್ 1 ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಸಾಹೇಬರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 1,400 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ರ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು 2022 23ರಿಂದ 24 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ 6 ಟೆರಿಟರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಂದು. 2ನೇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. 3ನೇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿಂಜರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಯುವರ್ ಹಿಡನ್ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಶತ್ರುವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಆಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 16ನೇದು ಮೈತ್ರಿವನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2008ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 16ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಾಹೇಬರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಂಬ್ಕೋಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟಗರಿನ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ 30 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಟಗರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 3 ಕೆಟಗರಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಸ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಇದ್ದೇ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೆಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಡಿಂಗು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಶಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಎಂಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಎಂಪಿನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪಿನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಮ್ಮುವಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, SBR ಇಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, SBFS ಇಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ರಿಟೈಲರ್ ಯಾರು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ 3 ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಬಾರದು, ಮಾರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮ ಹಗ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರು 31/5 ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much. Thank you. ಟೆರಿಟರಿ ಟಾಪ್ 9 ಕಸ್ಟಮರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟಾಪ್ 9, ಕೋಲಾರ ಟಾಪ್ 9, ತುಮಕೂರು ಟಾಪ್ 9 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆ ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಯಾವೀಗ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. And the winner is 30,000 Harish Enterprises, Rajakote. Wow, congratulations. Yeah, Harish Enterprises, Rajakote. And the next winner is Nirantara Agri Clinic, Doddaballapura. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ್ದು. ನಿರಂತರ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 55 ನಿರಂತರ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೆರಿಟರಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಹರೀಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ನಿರಂತರ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಈ 3 ಕ್ರಮವಾಗಿ 30,000. And the first award goes to ನಾಗೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಅವರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಾರುತಿ ಆಗ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ. ಮಾರುತಿ ಆಗ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ
20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಗೇನ್ ಮೂರನೇದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಚೇಳೂರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇದು ಕೂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಚೇಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಚೇತನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಾವಗಡ. ಚೇತನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಾವಗಡ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತುರುವೇಕೆರೆ. ಕಿಸಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಒನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿ. ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 150. ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 150 ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಸ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಭಯ ಯಾದವ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದರ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಸೊ ಎಚ್ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಂಟಿಪಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮೂರನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆಗೋ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹುಣಸೂರು ಇವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 240. ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 240 ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಸರಗೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಮೈಸೂರು 2 ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೋಟೆಕ್ ಸರಗೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ BPSCS ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆಯರ್ಪಾಳ್ಯ. ಒಡೆಯರ್ಪಾಳ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಡೆಯ ಟೆರಿಟರಿ ಹಾಸನ್. ಹಾಸನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡುವ ಸಮಯ. ಹಾಸನ್ನಿಂದ ಮೊದಲನೇ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 191 ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಆಗ್ರೋ ಸೀಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ ಒನ್ಸ್ನೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ನೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗ್ರೋಸೆಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಗ್ರೋಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಆಗ್ರೋಸೆಟ್ಸ್ ಕೋಲಾರ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೇಗೌಡರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಡಮ್. ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, come on. Congratulations, Mr. Suresh. Now, Jeevan Agro Center, congratulations.
ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇರೋದಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 100% ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಕಪಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು 3 ಕಪಲ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ 3 ಕಪಲ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ? ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನನ್ನದು ನೀವೇ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಫುಲ್ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರಿಬೇಕಾ? ಎಂತದಿದು? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾನು ಲೀವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಬೇಗ ಸರ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೀರೆ ಬಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕರೀಲ್ಲ ನಾನು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಇರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲವ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ನೋಡೋದು? ಎಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ರು ನೀವೇ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್? ಮೇಡಮ್ ಮನೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಇವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್
ಜಗಳ ಆಡೋದು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹುಡುಗರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದು. ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು? ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೂ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೂ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ರೂಲ್ಸ್. ನಮ್ಮನೇಲಿ ವೈಫ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್? ನೀವು ಈ ತರ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೇಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಯಾರು ಜಗಳಾಡೋದು? ರಿಮೋಟ್ ಯಾರು ಜಗಳಾಡೋದು? ಆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗರೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ
Thank you.